таҳияи барномаи озмунии тоҷикистон хонаи умеди мо бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент идома дорад. инабат мо барномаи мазкурро аз ҳудуди ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ манзуратон мегардонем. тавассути ин барнома шумо аз дастовардҳои мардуми сарбаланди ин ҷамоат ки дар тӯли 30 соли истиқлолият ба даст омадааст ошно мегардед. ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ 7 деҳаро дар бар гирифта дар ҳудуди ин ҷамоат 22266 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. барномаи нахустини мо аз маркази маъмурии ин ҷамоат деҳаи ғӯсар тақдиматон мешавад. деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ дар соҳили чапи дарёи Зарафшон ҷойгир буданд. дар ин деҳа 9789 нафар аҳолӣ зиндагӣ дошта 1850 хоҷагиро ташкил медиҳанд. баъд аз соҳибистиқлолӣ дар қатори дигар гӯшаву канори тоҷикистони азизамон дар деҳаи ғӯсар низ корҳои ободониву бунёдкорӣ бо маром ба роҳ монда шудааст. мо зимни бозиди хеш аз ин деҳа як аз иншооти фаъолияткунандаи ин деҳа дидан кардем. дар ин деҳа беморхонаи байниноҳиявии бемориҳои пӯст фаъолият мекунад ки ин беморхона дорои 50 нафар корманд, 60 кати хоб ва шароитҳои муносибу мусоид барои табобати бемориҳои пӯст мебошад. мо бо мақсади ошноӣ пайдо кардан бо бурду бохти фаъолияти ин беморхона дар тӯли 30 соли истиқлолият бо сарвар ва кормандонаш суҳбате анҷом додем. ман аҳмадов нейкзод, сардухтури беморхонаи пӯст ва зуҳравии шаҳри Панҷакент, муддати 8 сол мешавад ки кор ва фаъолият мекунам. беморхонаи мо аз 60 кат иборат аст. шароити рӯз то рӯз шароити хуб ва беҳтар шуда истодааст. дар оянда боз нақшаҳо дорем ки таҷҳизотҳои нав, таҷҳизотҳои диагностикӣ, таҷҳизотҳои табобатӣ боз ташкил кунем барои пешравии фаъолияти кори духтурон. ташаккур аз он мекунем ки аз сарвари давлат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи зиёд доранд дар соҳаи тандурустӣ. ҳамасола барои беҳбуд шудани сатҳи зиндагии кормандони соҳаи тиб маошро зиёд мекунанд. мо низ кӯшиш мекунем ки ҷавобан ба ғамхориҳои сарвари давлат ба мардум хизмати хуб расонем. ман мудири шӯъбаи маркази бемории пӯст ва зуҳравӣ Миров Шоҳрукӯ муддати 20 сол аст ки дар ин марказ кор мекунам. маркази мо байни ноҳияҳо барои се ноҳия хизмат мерасонад. барои ноҳияи Панҷакент, ноҳияи Айнӣ, ноҳияи Мастчӯркӯҳӣ. маркази мо дорои 60 кат мебошад. аз ҳамин ноҳияҳои номбаршуда беморон муроҷиат мекунанд ба мо онҳоро аз рӯи беморияшон нигоҳ карда қабул мекунем, табобат мефармоем, табобат мекунем. ҳаминро гуфтани ҳастам ки дар солҳои охир манамин баъд аз ба истиқлолияти гирифта шудани мо беҳад пешравиҳои дида мешавад дар корхонаи мо низ инчунин мунози ба истиқболи 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мо аз нам бисёртар ҳамаи ҳуҷраҳоро таъмир кардем. ошхонааморо аз дигар таъмир карда дуруст карда рондем. мо зибо аз он миннатдор ҳастем ки роҳбари давлати мо ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нисбат ба соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. дар бисёр ёрдами ёрии ба он мерасонанд. ҳамчунин хайр нисбат ба солҳои пеш кор бурдан, кор кардан беҳад хайр мувофиқи табъ аст. ҳар сол аз тарафи ҷаноби олӣ бо фармонида маошҳо зиёд шуда мисол вақту соаташ маошҳоро мегирем. мисол ин масъала камбудӣ нест. дигар ҳамин фаъолияти кори моро мо оянда кӯшиш мекунем ки боз то истиқлолият бештар хизмат ба мардум хизмати нағз расонем ва чунки мардум аз мо миннатдор бошанд. нақши мо дорем ки ҳозир мо боз ба ҳамин камтар ин иморатҳои пештаро омаст ҳаминҳоро боз нам таъмир карда як шӯъбаи дигарро ҷудо кардан дар кор. мисол мо шӯъбаҳои бемориҳои пӯст дорем, бемориҳои занбориғӣ дорем, бемориҳои зуҳравӣ дорем.
بنابراین ما میخواهیم که با همجور سه حجره نو تشکیل کرده از تعمیر برآورده یکم شعبه علاوه کرده و فعالیت پوری خودمان رو شرکت رو بهتر سازیم. من همراه به فاطمه 39 سال کاری دارم در این تشخیص کار میکنم و در این مدت 39 سال انالیزهای آبچه اندرس کروی، پیشاب، اخلاق زنکای من این میبینم ابسلید من همونایی میبینم و نمودهای زنباریقی انالیز میکنیم، مزاق آلوده انالیز میکنیم، لیشمانیاز انالیز میکنیم، آبچه اندرس کروی هم میبینیم با کسلای ونریکی یعنی که لیسای انالیز میکنیم. در دوام همین 30 سال استقلال چی دستاوردها به دست آورد شما؟ چه تغییرات‌ها شد در بیمارخانه؟ خب بسیار تغییرات‌هایی نشد. من بالینسه آبادی شد. من با همراهی سردختر ما احمدوف نگزاد جون بسیار باید کردن کارهای ناز کردن، آبادی بالینسه باید کردن، جوری کردن. همه فیس کابینت شدن، ابتکارهای برقرار کردن. اساسگزار صلح وحدت ملی امامعلی رحمانوف ما بسیار منتداری که من در این شرایط حاضر نه زندگانی کرده گشتگیم. این شرایط ما نستیم. من همشیره کلی مرکز بیمارخانه پوست و زهروی نظر و ملاحت میباشم. طی 10 سال اینجانی بس که من در این کارخانه در مرکز بیمارخانه پوست و زهروی کار و فعالیت مینمایم که خیلی که به ما معلوم است در سالهای آخر بیمارخانه ما با راهبری سردختر جوان و سیاستمدار نگزاد احمدوف کار و فعالیت میکنیم که در بیمارخانه ما یک قطار نوآوری ها و یک قطار پیشروی ها دیده می شود. من آن چیز که ایام است واجد و بیان است من چخیلی که من آماده دیدم چخیل سحن های بیمارخانه راهرو ها همه شرایط ها بفکرم که بسیار خوب و از سالهای پیشتر دیده پیشروی زیاد می باشد. همه این با راهبری سردختر جوان نگزاد احمدوف با وجود آمده شده است. همه این البته با تنجی آرامی تاجیکستان عزیزم و با دستگیری جناب عالی پرزیدنت محترم امامعلی رحمانوف میباشند که ما جوانان رو دستگیری میکنن در ساحه تندرستی مثل که میبینیم خیلی نوآوری ها دیده میشود در همه جای ها مثل کنترل‌ها، مرکزها، بیمارخانه‌ها ساخته داده شده اند. مثل و همه این با دستگیری جناب عالیانان یک قطار پیشروی ها وجود می‌آورد در ساحه تندرستی. ضمن بازدید به ما سرور این بیمارخانه اطلاع داد که بخشیده به 30مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان آشخانه را در این بیمارخانه برای 30 نفر از نوسازی نموده به استفاده داده است که همه روزه بیمارانی که در این بیمارخانه بستری شدند از خدمت رسانی‌های آن استفاده می‌کنند. همچنین سرور این بیمارخانه نیت دارد تا روز استقلال جمهوری تاجیکستان صحن این بیمارخانه را سبزپوش نموده برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن این مکان فواره‌های را ساخته به استفاده دهد. دایر به فعالیت و مناسبت طبیبانی که در این بیمارخانه کار و فعالیت دارند بیماران اندیشه‌هایشان را چنین بیان کردند. من نظر رو به نظر افشلاق خوندلام همه 6 روز شد که همه روز آمده بادم حکومانی جراحت آمازمین شد با راهبری همه لحاظ نقص سلامتی درست 6 روز و علاقه شما بهبود یافته در؟ من وایشم هر روز چند مرتبه طبیب و احوال شما پرسان میشن؟ هر روز 3 مرتبه وای دکول میکنن مازم مالیم 2 مرتبه همین خورستگی رحمت امینو با من از مقام آمدگی من کسلم و بچه آورده بهبودی نفس همه شرایطشون بهتر. چند وقت شد خورفته؟ 5 روز شد. 5 روز شد. بهبودی پیشروی هستن؟ نه هر سحر آمده خبر میگیرن همه میسیسترشون خدمتشون زور مو همیشون یکون کمبودی نیست؟ نه رحمت همیش زور به درجه همیش تازگی همیش زور. من شادی کلو شربانو 5 روز شد همین کارخوچیان با آمدگم من همین نبیرچیم آوردگم من 100 بار شکر که همین دکترها نگاه بینکراسی پیش بینی هست شرایطاشون هست معامله هاشون هست مومن ندار از ناحیه عینی از شلوک نقیب خانی تغرلی احراری نبیرچیم و کم ترکات
پوستشون به وی شد اومده من مهم بالانسی کلینیکی به خواب رفتیم کسلی پوست با از این دکترها مهم بسیار منت داریم هزار رحمتی کلام منت داریم بسیار بیان میکنیم که من این آزادکارا نقص بالانسی نقص ویکرسی با سرداری دکتر احمدوف نگزاد من با جلالوف عزیز جان میروف من و مسیسترای برامندی پیشقدمی نقص و من آجرای نگمت و ایگم و من احرار و من آزادکارا یک دل اینجا مایم به من سری چند روز در خدمت ما من امی نبیرام و همون دارونده داراش نقض مالید مای بسیار منت دار هزار رحمت. من مقدمای نوروه طی 10 روز است که در اینجا خواب کرده ایستادم در زیر نظارت دکتر احمدوف نیکبخت جون. من به نقض نگاه کردم معامله های نقض دارم من این همشیرهای شفقت با من نقض معامله میکنن نگاه میکنم من روزی هستم اینو که نقض نگاه کردم یکو کمتی نیستن؟ کمتی ندارم همه نقض نگاه میکنن دکتری جوان خانه نقض کتی نگاه میکنن نقض. بعد از بازدید خیش از بیمارخانه ما به کودکستان رقم 5 با نام گلغونچه تشریف آوردیم. ضمن بازدید خیش ما مشاهده کردیم که در کودکستان مذکور 150 نفر کودک در 5 گروه تعلیم و تربیت گرفته. برای نگاه و بین و آموزش کودکان 26 نفر کارمندان این کودکستان همه روزه در خدمت طفلکان هستند. سرور کودکستان توشه و مولوده با زحمت و تلاش خیش برای آبادی این کودکستان کارهای سازندگی را به راه مانده است که قسم انجام یافتند و قسم دیگر باشد ادامه دارد. از جمله تا امروز بخشیده به 30مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان در و تیره‌های های کودکستان قسما نو کرده شده. برای از نوسازی و بنیاد حوض شناوری، میدانچه ورزشی، تالار برای چاره‌بینی های فرهنگی کارها ادامه دارد. دایر به برد و باخت فعالیت این کودکستان در طول 30 سال استقلال کشور با سرور این مؤسسه صحبت انجام دادیم. من توشقه مولوده عبداللهیونا مدیره مؤسسه تحصیل تا مکتبی 5 گلغونچه واقع در جماعت دیهاتی لایق شیرالی. مؤسسه ما از سال 1968 تا به امروز کار و فعالیت میکند. در مؤسسه 150 نفر کودکان تعلیم تربیت میگیرند و 26 نفر مربیان و کارمندان فعالیت کاری دارند. من از سال 2018 تا به امروز در همین مؤسسه کار و فعالیت دارم و در 4 سالی فعالیت کاری هم یک چند انشاءات‌ها ساختیم برای کودکان حوض شناوری، میدانچه ورزشی، میدانچه برای نشست و قسمان بعضی در تیرزا رو پلاستیک کردیم، میز و کرسی ها رو نو کردیم و 2 اتاق کاری ساختیم که حالا ساختمانش ادامه دارد و خودخوا تا 30 سالگی استقلالت به انجام میرسونیم. همکاری ما با پدر و مادران خیلی خوب است. صاحبکارو هستند. من با کمک و دستگیری آنها من انشاءات‌ها ساخته شدم و باز نیت داریم که من تا 30 سالگی میدانچه ورزشی رو به پورگی به استفاده می‌دهیم. چطوری که پیشوای ملت در پیام خود تاکید کردن سال 2021 باید سالی دستاوردهای تازه باشد. ما نیز سعی کوشش خود رو برای عبور کردن وطن محبوبمون داشته ایستادیم. در 30 سالی استقلالیت راه‌ها اسفالت‌های شدن. ما خیلی عذاب میکشیدیم تا به دوشنبه تا به خوجند رفتم. چقدر انشاءات‌ها ساخته شد. من خود دیدید میدان کلان ورزشی در جماعت ما یک چند من با دستگیری صاحبکارو مرکز سودا ساخته به استفاده داده شد. این همه دستاوردها با دستگیری پیشوای معظم کشوری محبوب ما اساسگزار رسول وحدت ملی پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان می باشد. ما باید فخر از اون کنیم که در چنین مملکتی صاحب استقلال آسایشته تنج آرام زندگی میکنیم و شکرانه همین ملت میکنیم، شکرانه همین پرزیدنت محبوب ما میکنیم. همچنین در دهه غوسر کودکستان رقم 4 با نام ستاره
فعالیت میکند که در این کودکستان 160 نفر کودک تعلیم و تربیت گرفته. برای نگاهبینی طفلکان 25 نفر کارمندان این کودکستان همه روزه مشغول کارند. من مدیر کودکستان رقم 4 برنامه ستاره که در دهه جماعت آزادار لایق شویدگی جایگاه شده است. ته 10 سال است که در اینجا راهبری کرده ایستادم. کودکستان ما دارای 5 گروه بوده. همه روزه تعلیم و تربیت 160 نفر کودکان را در بر میگیرد. برای تعلیم و تربیت آنها 12 نفر مربیان و عموما 25 نفر کارگر خدمت میرسانند. ما خرسند از آن هستیم که در این جماعت آوازه‌داری برنامه شاعر شهر لایق شهر زندگی میکنیم و باعث فخر ما است که در جماعت ما 2 تا کودکستان فعالیت میکند. نگفته نماند که در کودکستان کودکان همه روزه با مشغولات های گوناگون تعلیم و تربیت میگیرند. از آن جمله مشغولات های زبان روسی و انگلیسی در درجه اول می ایستد. آموزگاران و مربیان کوشش میکنند که کودکان را که آنها در دوره آسایشته، دوره استقلال آزاد ما زندگی میکنند با تعلیم و تربیت خوب و آنها تعلیم دهند و کودکان را در آینده با آن تعلیم میدهیم که به قدر این وطن عزیز و گلگلشکافی آنها برسند. کودکان آینده ما میباشند و دوام دهنده نسل هر یک انسان میباشند. کودکستان ما از سال 1968 این جانب فعالیت دارد و طبق برنامه سازی که در اینجا ترتیب داده شده است خود کودکستان و طلبات امروزه جوابگوی هست. گروه ها با کمک پدر و مادر و مبلغ گذاری مخصوص با آب گرم و خنک تامین کرده شده است. من این حاضر که دوره سالمگردانی می باشد. در دوره سالمگردانی ما حوض آبازی برای کودکان تشکیل کردیم. همه روزه آنها رو در اینجا در فصل گرما نگاه داشته با آبهای مخصوص، آبهای جوشانیده شده نیست، آنها رو تامین کرده ایستادیم. می گفتید که بعد از صاحب استقلالی تاجیکستان در این کودکستان چه تغییراتی به وجود آمد و دویر بر شرط و شرایط امروزی کودکستان نسبت به سالهای شوروی شما چی گفته میتوانید؟ چه بهبودی شد، چه تغییرات شد، چه نوآوری شد؟ نوآوری همین که باور کنید که حاضر طلبات خصوصا به کودکستان خیلی زیاد. کودک‌ها خیلی پدر و مادر میخواهد که کودکشان در کودکستان تعلیم تربیت گیرد. برای چی؟ برای آنکه امروز پدر و مادر والدین فهمیدند که در این زمان آسوده، در این زمان آرام، در این زمان تنش کودکاشان به یگان مامانیان میبیایند. خورد و خوراکاشان 3 وقت خوراک دارد. تعلیم و تربیت هم شکرگزار از آن میکنند که زمان تنش هست و کودکان ما صاحب چنین دولت، چنین کودکستان ها هستند و ما آرام زندگانی میکنیم. نگفته نماند که اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت در همه پیام هایشان تاکید بر آن میکنند که ما باید که نسل نورس کودکان را باید چنان تربیت کنیم که آنها فخر از آن کنند که در چنین وطن آباد، در چنین تاجیکستان عزیز زندگی کرده ایستادند که همه این با زحمت های پرزیدنت کشورمون محترم جناب عالی امام علی رحمان می باشد. بعد از بازدید خویش ما از کودکستان به لیسه رقم 2 دهه غوسر آمدیم. در لیسه مذکور سال 2020 و 2021 360 نفر خواننده در 2 بست تحصیل نمودند که به آنها 34 نفر آموزگاران تعلیم و تربیت دادند. همچنین لیسه مذکور دارای کتابخانه می باشد که در آن 5500 عدد کتاب‌های تعلیمی و درسی موجود می باشد. ما دایر به سمت فعالیت لیسه مذکور با سرور آن هم صحبت شدیم. من حیطف اینابک و سرور مؤسسه تعلیمی دولتی تعلیمی لیسه دهه غوسر رقم 2 می باشم. از سال 2008 این جانب در همین مؤسسه کار فعالیت کرده ایستادگم. ما فعالیت کاری خود را
аз ҷонишини директор оид ба таълим сар кардам дар ҳамин муассиса. ин муассисаи давлатӣ бо равияи табиии риёзӣ кору фаъолият карда истодагим. ман соли 2020 ин ҷониб ҳамчун директори сарвари муассиса кору фаъолият карда истодагам. муассисаи мо мактаби типи нав мебошад. барои ҳаминам мо дар асоси дастуру фармонҳои президенти муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон кор карда истодагем. барномаи рушди фанҳои дақиқ 2020-40 ба таб расидааст. дар асоси ҳамин бисёртар кор карда истодагим. мо ки равияи табиии риёзӣ ҳастем, барои ҳамин кору фаъолияти худро дар асоси ҳамин барнома бисёртар кору фаъолият мекунем. дар муассиса 35 нафар омӯзгорон фаъолият мекунанд, 360 нафар хонандагон ҳастанд. дастовардҳои мо ин қадар қаноатбахшанд не. дастовардҳои мо хуб дар олимпиадаҳои республикавӣ, минтақавӣ ва ноҳиявӣ, вилоятӣ иштирок карда истодагем. оянда мо нақша дорем ки ҳатман бо кори фаъолияти худро хубтар ба роҳ монем ва ҳамаи барномаҳое ки аз тарафи ҷониби ҳукумати давлат мебарояд дар асоси ҳамин кору фаъолият кунем. ҳамчунин дар деҳаи ғӯсар гимназияи рақами 6 фаъолият мекунад ки дар он 416 нафар хонанда дар хониши соли 2020 ва 2021 таҳсил намуданд. ба онҳо 30 нафар омӯзгорон таълиму тарбият доданд. гимназияи мазкур дорои 13 синфхона, як кабинети фанни технология, як кабинети омӯзиши берун аз дарсӣ бо номи ҳамроҳ бихонем мебошад. ҳамзамон дар гимназияи мазкур китобхона низ фаъолият дорад ки дорои бештар аз 3000 китоб мебошад. ман сарвари гимназияи деҳаи ғӯсар ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ салимова замира мебошам. гимназияи деҳаи ғӯсар тӯли 25 соли фаъолияташ ва бисёр дастовардҳо ноил гаштааст. гимназия ҳамчун муассисаи давлатӣ фаъолият мекунад. мо пайваста дар самти пешрафти таълиму тарбияи насли наврас кӯшиш менамоем. омӯзгорони гимназия ҳама дорои маълумоти олӣ мебошанд ва ҳамеша кӯшиш мекунанд ки он чи таълим дар самти таълиму тарбия, дар самти сиёсати давлатӣ бошад ба сами хонандагон расонанд. хонандагони мо ҳамасола дар ҳамаи озмунҳо, ҳамаи олимпиадаҳо фаъолона ширкат мекунанд, иштирок мекунанд. дар озмунҳои фуруғи субҳи доноӣ, илм фуруғи маърифат, дар озмунҳои шаҳрӣ, вилоятӣ иштирок мекунанд. дар олимпиадаҳои ҷумҳурӣ фаъолона иштирок мекунанд, ҷой мегиранд. дар оянда нақша дорем ки боз сатҳи дониши хонандагонро баланд бардорем ва якҷоя бо омӯзгорон барои беҳбуди кору фаъолияти омӯзгорон баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияи насли наврас кӯшиш намоем. мо аз имрӯза давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳама вақт шукргузор ҳастем ки мана мисол мо ҳамин ҳаёти осоишта дорем. ҳаёти осоишта, маҳалли обод. рӯз ба рӯз ҷамоатамо, шаҳракамо обод шуда истодааст. ҳама вақт кӯшиш мекунем ки як ҷоро обод кунем. як роҳҳо обод шуданд. ин ҳама ба шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззаи миллат аст. мо ҳама вақт дастгири сиёсати
давлату ҳукумати тоҷикистон ҳастем. баъд аз боздидамон аз гимназия мо ба муассисаи миёнаи таълимии рақами 6 ин деҳа омадем. зимни боздидамон ба мо маълумот доданд ки дар муассисаи мазкур дар хониши соли 2020-2021 1142 нафар хонанда дар ду баст таҳсил намуданд ки ба онҳо 95 нафар омӯзгорони соҳибтаҷриба таълиму тарбият доданд. ҳамчунин муассисаи мазкур дорои китобхона мебошад ки дар он 16 000 китобҳои таълимиву дарсӣ мавҷуд буда ҳама рӯза хонандагон аз он истифода мекунанд. ман ҷамолҷон усмонов ҷонишини директор оид ба таълим дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 6 фаъолият мекунам. фаъолияти кори ман зиёда аз 40 сол аст. дар вазифаи ҷонишинӣ бошад зиёда аз 20 сол аст ки вазифаро ба ӯҳда дорам. муассисаи мо яке аз муассисаҳои номӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ аст. муассиса зиёда аз 90 сол амал мекунад ва дар муассиса бисёр устозони бузург ба хонанда сабақ омӯхтанд ки ҳоло бошад муассиса корҳои устозони бузургро давом дода ҳар сол мутахассисои ҷавони нав мегирем, онҳоро ба онҳо кор мебарем, онҳоро дастошонро рост мекунем ва яке аз муалlimои пешқадам тайёр мекунем. ин вазифаи асосии ҷони мост. муассиса бисёр шогирдони бузурга тарбия карда ба воя расондааст. муассисаро мисол яке аз онҳо шоири халқи Тоҷикистон лауреати мукофоти давлатӣ ба номи абу абдулло рӯдаги Камол Насрулло, дигаре ҳофизи мардумӣ, ҳофизи маънисарои мардумӣ Афзалшоҳ Шодиев ва ғайраҳо ҳастанд ки ин муассисаро халқ карданд. дар муассиса дастовардҳои шогирдҳоям бениҳоят зиёд аст. шогирдҳои мо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори медали тилло, нуқра ва ҷойҳои намоён гаштанд. ҳамчунин хонандаҳои мактаб дар фурӯғи субҳи доноии китоб ҳаст иштирок карданд ва яке аз хонандаи мактаби мо Асланбек Алибеков дар озмуни вилоятӣ сазовори ҷои якум гашт ва дар озмуни ҷумҳуриявӣ бошад яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол кард. ва умуман муассиса имрӯз дорои 1142 нафар хонанда ва зиёда аз 93 нафар омӯзгорон сабақ меомӯзанд. оянда мо нақша дорем ки дар пеш ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии ватани азизамон ки ҳаст, мо бисёр нақшаҳо ба ҳам тартиб дода истодаем то ки ин ҷашнро бо як шукӯҳу шаҳомати баланд пешвоз гирем. мо мактабро таъмири болои шифрпӯшашро дар солҳои наздик ба итмом расондем. аҳволи мактаб бисёр вазнин буд. бо дастгирии кӯмаки падару модарон ин ҳамин деҳа ки мо имрӯз миннатдории худро ба онҳо баён мекунем, бо дастгирии кӯмаки ҳамон муассисаро болопӯшаш шифрпӯш карда гирифтем ва имрӯз мо муассисаро тавонистем ки аз ҳолати вайронӣ баргардонем. ана ҳоло имтиҳонҳои давлатӣ рафта истодааст. дар баробари як тарафи муассиса аллакай таъмири синфхонаҳо сар шуд. оянда нақшаҳои бисёр дорем. пеш аз ҳама вазифаи ягонаи асосии мо ҳамин аст ки ба ҷашни истиқлолият тӯҳфаи беҳтарӣ мешавад. ба фикри ман агар хонандаҳоро мо ҳамин хел бо рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, инсондӯстӣ тарбия намоем, бо интизоми намунавӣ ва яке чӣ хел ки мактаби 6 яке аз мактабҳои номӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ буд ва имрӯз ҳам мо ҳамин корро мехоҳем ки давом диҳем ва шогирдонамонро ҳамин хел тарбия намоем ки ин як тӯҳфаи хубе мешавад бо боҳои хубу аъло хона. дигар корҳои сохтмонӣ ҳаст. хай гирду атрофи мактабро мо баъзе тағйиротҳо аз карда истодаем. панҷараҳош иваз кардем.
باغ مکتب رو نهال‌های نو آورده شنوندیم، هم نهال‌های سایه‌افکن هم نهال‌های میوه دهنده. عموما نقشه ها کلان است. همین را ما از دستگیری اساسکاران صلح و وحدت، پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان میدانیم که زیرا یگانه شخصی هستند که در دوران صاحب استقلالی تمام شرایط های مکتب ها را مهیا کردند. همه مکتب های جمهوری قریب است که مکتب های زمانوی هستند، مکتب های شکل نو هستند. مقصد اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت یک است. جوانای ما خوانند، صاحب معلومات شوند، سواد آموزند، در آینده صاحب دولت شده و دولت خود را باز پیش برند. در دهه غوثری جماعت دهاتی لایق شیرعلی شخصان برومند خیلی زیاد هستند. یکی از آنها طبیب ورزیده، زنی عالیه، مادری غمخور، جمعه و زیبونیسا می باشند. ما برای تهیه کردن یکی از دیگر شرط‌های برنامه‌مان، اویله بهترین از اویله این زنی مشفق و مهربان دیدن کردیم. ضمن بازدید خویش ما اطلاع پیدا کردیم که این مادر عزیز مدت 40 سال در ساحه تندرستی کار و فعالیت داشته. 3 فرزند خود را با مهنت حلال از روی این کسب دوست داشته‌اش خورانیده و پوشانیده به وای رسانیده است. ما با قهرمان برنامه‌مان اطراف کار و فعالیت و زندگی اویلویشان، همچنین با خوشدامن و فرزندانشان صحبت انجام دادیم. من جلال و کاملا، من از 53 سال خانه در کردم. آمده دست گویا که یک مسافر بلد شدم. آن مسافر از رایان ارگود. من همه زندگانی نفس خوب گنده، من میدانید حاضر شرایط گذراندم. من مادر 5 فرزند شدم. 5 فرزند من کلام کردم در زمان کم و کمبودی. خوجینم خطی هر دی اما اینا 3 برفت. 3 مرد، 2 مان، این کنجی مان. اکو همون اپیش طرف ازبکستان با رایان گویا که پدرش با همونجا قاعده دیگه بود رها من نمی بیاد گویا. من تاکی دستی من همین حاضرانگی نبیریم خدی، من همین مادرش همین ما با نگاه میکند. من هیچ کس ندارم. هر بیا همین پدر و مادر شده بیر من آچیو شد، بچه شد، دخترها شد نگاه میکنم. پدرم تو بلاتم بچه ها. پدرش 38 بار قضا کرد. یک بچه یا دخترم 55 بار قضا کرد، یک بچه 50 بار قضا کرد. من موندم در بیرون گویا. خودی شما چند بار در آمدید خالان؟ خودم 85 بار. 85 بار. مناسبت شما حاضر مثلا از اون وقتی که کلینتون به این درگاه آوردید با کلینتون چگونه بود، امروز چگونه؟ کلینم همون یک گونگیش بود تا همین چقدر نغز. نغز؟ مثل یک دختر از شما نگاهبین میکنه نه؟ نه. دخترش، پسرش، من نبیرم، من ابیرم، من 6 ابیره، 24 تا نبیره. هم موجان میاناشان با گشتگان بچیم. خدا با شکر نوجان میآورد. نه بیرون درون باشم میرم آورد. همه اختا جانسوز جان پسرچی 38 سال قضا کردیم. همیشه از آجام نفس آچی و بچه نفس نیوکرسه این دختر کاشکتی. من آن کمبوده ندارم. ما که مختاره که همیشه برفت یا خودم موندم بچیم. که یک فرزند کنجیم هست. هوای موند آخرین درسته یک بردنون بشد رفت. با میپرسان از خدا بشکر میلتون با هم نکاور میکنن نگاه میکنم میبیارم بازار. من خودم ناچار مرمتا
16 سال است که خود رفتگم. همین 16 سال بازا من اخلا بیرون درون نمیبرم نمیبینم. یک چیزی که نمیتونم همین رو حاضر میکنم. شما یگان کمبودی ندارد، کمبودی شما فقط همین که درد فرزند رو عذاب میتیادن؟ من درد فرزندم گویا که همین درد پام همین قطعی گشتگم. من جمعه زیبونیسو سال تاکم 1962 ساکن دهه روسر در همینجا زندگی میکنم. صاحب 3 فرزند هستم، 1 پسر و 2 دختر. خیر خدا رحمت شوهرم سال 1997 از دنیا گذشتند. پس از دنیا گذشتن آن کس من بر دوش خود تربیت 3 فرزند خود را گرفته من خودم در بیمارخانه جماعت دهات لایق شیرالی همشیره کلان مامادویه شده کار میکنم و بعد از سر شوهرم من 3 فرزند رو به دوش خود گرفته شب و روز نگفته کار کرده بچه هم رو خدا با شکر کلان کردم معلومات نو کردم صاحب خانه در و فرزند کردم شکر خدا هر 3 فرزندم خدا با شکر معلومات دار هر 3 فرزند تو معلومات نو کرد. خودی شما در ساحه تندرستی چند سال باز فعالیت میکنید؟ من در ساحه تندرستی 40 سال زیاده از 40 سال خدمت کردم. حاضر در نفقه میباشم. سالی چند آیله داشته بودید؟ من سال 1983 آیله دار شدم. سال 1997 همگی 14 سال یک جا زندگی کردید؟ 14 سال یک جا زندگی کردم. زمانی که شوهرتون از عالم گذشتن فرزند کلانتون چند ساله بودند؟ 14. زمانی که شوهر من از دنیا گذشتن من این پسرچم 14 سال 13 اکنون 14 سال زندگی کردیم 13 سال بود. دخترم 10 سال و 9 سال بود. من همه به دوش گرفته کلان کردم. معلم عزیز لطفاً میگفتید که سبب یکجا شدن شما با شوهرتون یعنی چیزی که تقدیر شما و شوهرتون رو به هم پیوست چی بود؟ مهر و محبت. شما همدیگر رو دوست داشتید؟ البته دوست داشته با رسیدم. آیله داشتید. در حالت هایی که شما با شوهر یا اینکه همسرتون یک جای زندگی میکردید اگرچه یگان مشکلی یگان نافهمی یگان پرابلم در آیله شما پیش می آمد اون رو چگونه حل میکردید؟ خیر وقتی که از یک آیله به آیله دیگر می روید البته مشکلی ها پیش می آید همه ویل ما یک جای پشت سر کردیم وقتی که به خانه پدر روز و مادر روزم کلین شده رفتم من اول از یک دیگر فهمی سر کردم اول خواستم که دل پدر روز و پشتمانم به دست بیارم چون که من و شوهرم یک دیگر رو که دوست داشته گرفته بودیم اول دلی همین ها رو به دست گرفتم اون مشکلی هایی که پیش می آمد زن و شوهر یک جای پشت سر می کردیم زندگی البته شیرینی دارد تلخی دارد و هر یک تولد فرزندانم برای ما خرسندی بود هر یک خرسندی و را پشت سر کرد یعنی شما کوشش میکردید با یک بهانه همیشه آیله خود رو خرسند باشد آیا باری شده است که در مدت همین 14 سالی که شما با شوهرتان زندگی میکردید یگان مراتب سر یگان موضوع با هم جنجال کرده باشید یگان نافهمی شده باشد همگونه بود؟ خیلی نافهمی رو شود با یکدیگر رو میفهمیدیم با سخن نیک؟ با سخن نیک با یکدیگر فهمی با یکدیگر رو میفهمیدیم خب معلم عزیز چون گفتید شما با شوهرتان دوست داشته آیله دار شده البته تا چه اندازه محبت بین زن و شوهر یا بگیم که عشق ورزیدن بین زن و شوهر میتواند که یک زن یا اینکه یک مرد رو خوشبخت کنند یا یک آیله رو نگاه شما در این وقتی که مرد و زن یکدیگر فهمی میکنند با مهر محبت به وصال یکدیگر میرسند البته همه وقت این آیله باید که خوشبخت باشد چون که در مابین مهر و محبت هست مهر و محبت همه وقت یکدیگر رو میپیوندند یعنی مهر و محبت مانند یک زنجیری است که به هم پیوست است و رابطه زن و شوهر رو همیشه مقدس نگاه می‌دارد همیشه گرم نگاه می‌دارد قلب رو. خب اکنون بیاید از روز همون اولی آیله دار شوی یعنی از روزهای اولی که شما به حیث یک عروس به درگاه مادر عزیز آمدید قصه کنید مناسبت مادر با شما چگونه بود
дар ҳолатҳое ки масалан шумо бошад аз оидаи баъзе аз корҳо намебаромадед, модар ба шумо чӣ гуна роҳнамоӣ мекарданд? вақте ки ман ба хонаи ин кас ҳамчун арӯз шуда рафтам, ин кас маро ҳамчун духтарашон қабул кардам. Росташ гуфтам ки шумо келини якумам, шумо кел духтари ман, чунки духтарашон дар раҳои дур буд, дар Ӯзбекистону дигар ҷо буданд. Гуфтам шумо келини духтари ман. Манам ин кас ҳамчун модари худ ҳурмат кардам, ҳамчун модари худ иззату ҳурмат кардам. Он чизе ки ман наметавонистам, рост вақте ки ман ба хонаи ин кас рафтам, ном пухта наметавонистам. Номпазия ин кас ба ман ёд додам. вақте ки ман дар хонаи ин кас рафтам, гов ҷӯшида наметавонистам. Ман ба ёд додам. Он чизе ки ман наметавонистам, аз модаркалонам ёд гирифтам. шумо ғайр аз шумо боз ин модарез келинҳои дигар ҳам дорад, на? акнун вақте ки ман ба хонаи ин кас рафтам, якум келин ман будам. баъд аз шумо боз келинҳои дигар овард? баъд аз ман бо ин кас келинҳо доштам. хуб, муносибати шумо бо ҳамон ҳамсарони бародаршавҳаратон чӣ гуна буд? чун дар замони мо шумо на ҳама зан мегӯянд ба гуфти мардум бо авосимҳои худ муросо мекунад. хуб, муросои шумо чӣ гуна буд? робитаи шумо чӣ гуна буд? муносибати ман рост гап бо онҳо ҳамчун апаи хоҳар буд. ман мегуфтам ки агар чизе ки надонедтон биёитон якҷоя ҳал мекунем, якҷоя аз ман пурсед, агар тонам мефаҳмонам. ҳамчун хоҳарам онҳоро қабул карда будам. хуб, дар бораи оилаи фарзандонатон каме маълумот диҳед. худи шумо ки албатта бо шавҳаратон бо хоси дил оиладор шудед, оё фарзандони шумо низ бо интихоби худ оила барпо карданд ё бо хоҳиши шумо? ман вақте ки худам бо хоҳиши худам оила барпо кардам, фарзандҳои ман ба ихтиёри худашон мондам. ман гуфтам ман маҷбур шуморо хонадор намекунам, ба ихтиёри худатон касе хоҳеду марҳамат, ман мерам ҳамна ба шумо овора медиҳам. хай писарамам бо хоҳиши худаш хонадор шуд, духтаронамам ба хоҳиши худашон хонадор шуданд. худо ба шукр ҳамеш соҳиби фарзанд, соҳиби хона, соҳиби дар, ҳамаш соҳиби маълумот, нағз худо. вазъи зиндагиашон хуб аст? вазъи зиндагиашон хуб аст. ман хурсандам. модари азиз, лутфан мегуфтед аз нигоҳи шумо масалан зан барои он ки ҳамеша шавҳари худро дар бараш дошта бошад, барои он ки ҳамеша ба шавҳари худ эҳтиром гузорад, чӣ гуна мардро барои худ мехоҳад дошта бошад дар зиндагии худ? дар зиндагии худ аввал яъне зан чӣ гуна мардро бештар меписандад дар оила? зан хай марди ба зиндагӣ дилгард, ба зиндагӣ меҳру муҳаббат дошта, марде ки зиндагиро таъмин мекунад, зан ҳамонро мехоҳад. хуб, мард чӣ гуна ҳамсарро меписандад? мард зани хоксо, меҳрубон, ҳалим, покиза бошад, ҳамин хел занро мард мехоҳад. муаллими азиз, дар ҷомеаи мо ҷудошавии оилаҳои ҷавон хеле зиёд ба назар мерасад ки ин чиз шахсан президенти кишварро ҳам нигарон кардааст ва чандин маротиба дар мулоқоту охириҳои худ гуфтанд ки бояд на танҳо масъулин, балки ҷомеа нисбати ин проблема бетараф набошад ва барои аз ҳам пош нахӯрдани оилаҳои ҷавон кӯшиш кунанд, як роҳеро пайдо кунанд. шумо ҳамчун як фарде ки дар байни ҷомеа кору фаъолият доред, ҳамчун як нафаре ки ман боварӣ дорам аз вазъи зисту зиндагии аксарият мардуми ҳадди ақал маҳаллаи худ огаҳ ҳастед, бохабар ҳастед. сабаби ҷудошавии оилаҳои ҷавонро ҳамчун модар, ҳамчун зане ки албатта дар зиндагӣ таҷрибаи кофӣ доред, дар чӣ мебинед? чаро имрӯз оилаҳо зуд аз ҳам ҷудо мешаванд? имрӯз оилаҳо барои он аз ҳам бисёр ҷудо мешаванд ки ҷавонои ҳозира якдигарфаҳмӣ надоранд, гапро намебардоранд. як гап мисол шавад, аз паси гапи ночиз мебинед ки оилаашон ҷудо шудааст. онҳо якдигарфаҳмӣ намекунанд, барои ҳамин оилаҳо бисёр ҷудо мешаванд. вақт аз оне ки бо ин гуна нафарон мо ҳам суҳбат мешавем, арӯсҳо бештар мушкил байни арӯсу хушдоман аст. арӯсон мегӯянд ки хушдоман бо мо муносибати дуруст намекунад, ба робитаи мо фарзандаш ҳатто рашк ҳам мекунад, вале хушдоманҳо мегӯянд ки арӯсҳо кӯтоҳандеш ҳастанд, яъне ба ҳарфу сухани мо гӯш намедиҳанд. хулосаи фикри шумо дар ин бобат чӣ аст? оё дар ин маврид, дар баҳсе ки байни хушдоману келин мешавад, дар аксар маврид ки гунаҳгор аст, хушдоман ё ин ки арӯс? албатта ҷавонон бояд аввал хушдоманро, иззату эҳтиромашро ба ҷо биёрад. ягон хушдоман намехоҳад ки оилаи фарзандаш ҷудо шавад. ҳама хушдоман мехоҳад ки оилаи фарзандаш хушбахт бошад. барои ин
ҷавонон бояд ки аввал ба зиндагӣ тайёр шуда ва ба оиlaи дигар раванд. Агар ҷавонон ба нисбати хуштоманд нисбати иззату ҳурмат дошта бошанд, ягон хуштоманд ба дили келин ё бачаашро намехоҳад. дар зиндагии оилавии фарзанд нақши муҳимро кӣ мебозад? хуштоманд ё ин ки падарарӯз? нақши асосиро хуштоманд мебозад. чаро? барои он ки модар дар зиндагӣ падар ва як одами кӯча кор мерад, чиз мерад, ин қадар даруни зиндагиро сарфам намерад. модар зан дар оила мисол ҳама вақт ки дар зиндагӣ ҳаст, ҳама чизи зиндагиро сарфам мерад. роли асосиро зан хуштоманд мебозад. хуб, нақши мард дар оилаи фарзанд чист? нақши падарарӯз? нақши падарарӯзро низ иззату ҳурматашро ба ҷо биёрад, фарзандашу келинаш ҳеҷ вақт ҳам падарарӯзам ба ди фарзанду келинаш намехоҳад. яъне шумо инҷо гуфтед ки дар аксар маврид келинҳо гунаҳгор ҳастанд ва он ки баъзе аз хуштомандҳоро бад меберад. ҷавон ҳастам, ҷавон ҳоли ин қадр сарфами зиндагӣ намерам. барои ҳамин ман мехоҳам ки аввал зиндагӣ ба тайёр кара падару модар, баъд ҳамин духтароро ба шавҳар диҳам. тез на ки ҳамин 25 бедарад, 26 ба зиндагӣ сарфам равад, гира нааста. муаллими азиз, шумо инкор мекунед, рад мекунед ки хуштомандҳо баъзеашон ҳастанд ҳамин гуна ки рафтори хуб намекунанд бо келинҳои? ҳастанд. ман чунки дар ҷомеа кор мекунам, ҷош биёд хуштомандҳое мебинам ки айби хуштоманд ҳамешад. хай боз ёш бардорад. ҷош мебиёд ки айби хуштоманд ҳамешад. ҳамин сабаби муаллими азиз, сабаби бадрафтории баъзе аз хуштомандҳо чӣ аст? баъзе мегӯянд ки онҳо рашк мекунад ба робитаи келину фарзандаш барои он ки намехоҳад меҳри фарзандро бо дигаре тақсим кунад. нигоҳи шумо дар ин бора чӣ аст? чаро баъзе аз хуштомандҳо ин гуна бо келин бадрафторӣ мекунанд? ба фикри ман ягон хуштоманд барои фарзандаш рашк намекунад. ин гап дурӯғ аст. ин гап дурӯғ. ҳама хуштоманд, ҳама модар мехоҳад ки фарзандаш хушбахт бошад. агар бози ман ҳамин аз дароза аз кор монда шуда биёям ки фарзандам ё келинам бо чеҳраи кушода, бо гапҳои ба назди ман биёям, ман ҳама мондагиам, хастагиам аз хотирам мебарад. маълимаҷон, акнун биёед ба зиндагии шумо каме бармегардем ва атрофион суҳбат мекунем. имрӯз робитаи шумо бо арӯсатон чӣ гуна аст? дар ҳолатҳое ки масалан хуб насли ҷавон хоҳ нохоҳ ба як иштибоҳе роҳ медиҳад, дар ҳолатҳое ки масалан ягон кор аз оҳдаи анҷом ягон кор арӯстон намебарад, шумо дар ҳамон ҳолат шояд асабӣ ҳастед, монда шудаед, чӣ гуна бо бархӯрд мекунед? хай ба хубӣ мегӯям ки мисол ин кор ман хел намешавад, ман ин хел мешавад. ба хубӣ нишон медиҳам ё мефаҳмонам ки мисол зиндагӣ ба бояд ман ин хел рафтор кардам дар кор, зиндагӣ ба дилгармона рафтор кардам дар кор, хунукназарона нигоҳ кардам дар кор небачем. зиндагӣ ба дилгармона нигоҳ кардам бо нигоҳи нек. бо нигоҳи нек нигоҳ карда, баъд зиндагӣ пеш мерафта, хай насиҳат медиҳам. маълимаҷон, биёед инҷо атрофи боз ҳам бармегардем доир ба мавзӯе ки оммавӣ аст, дар ҷомеа ҷой дорад. шумо гуфтед ки духтарони худро имрӯз ба шавҳар додед. ба мо маълум аст ва ин ҷои пинҳонӣ нест ки масалан ҳастанд духтароне ки агарчи ягон мушкилӣ дар зиндагии оилавиашон ба вуҷуд ояд, аввал ба модари худ омада хабар медиҳанд. баъзе аз модарон ҳам ҳамеша кӯшиш мекунанд ки аз вазъи зиндагии духтарони худ огаҳ шуда бошанд. хуб, акнун имрӯз лутфан бигӯед ки вақт аз оне ки дар зиндагии духтаратон ягон мушкиле пеш меояд ва омада ба шумо дарди дил мекунад, шумо чӣ гуна ба ӯ бо муносибат мекунед атрофи ҳамон хабаре ки дод? вақте ки ягон мушкиле ки дар зиндагии духтарам мебиёяд, омада агар ба ман фаҳмонад, ман мегӯям ки бачем худат дар ҳамон хона ҳал кун, зиндагида ҳамон хона ба ҳал кун. мобайнда ман дар омада қайди худою ардаю акои додари вай ганда намешавам, худамро дур дар канор мегирам. оё ҳамин кори баъзе аз духтарон дуруст аст ки масалан хабари манзили домодро мебиёранд ба хонаи худ мегӯянд, ба модари худ мегӯянд? нодуруст аст. бояд ки ҳар кас ҳамин
اویلش به یکون جای شد خودش حل کردن شد در داخل اویله در داخل اویلش نشد یکون مشکلی می چیز خودش حل کردن شد اومده البته پدر و مادر به خبر بدین یا خیلی پدر و مادر عصبی شده مثل خانه دخترش رفته با همین زندگی دخترش رو ویران میکنند یا یا خیلی مادر رو بسیار همین اویلی دخترش به پوش شدن میگیرد که مثل چی به دختر من زد چی به این تو کرد چی به خوشتامرش این تو گفت من خیلی نمیکنم من خودم کنار بگیرم اگر فهمم بر نفهمه نیستم مثل اون که گوش چیزی نشده چیزی نشده است فهمم چیزی نشده است میگوید من نفهمیدم فهمم معلمه جان امروز ما مشاهده میکنیم میبینیم که سر این دسترخوان البته اعضایان نزدیک اویله شما جمع آمدن اونهایی که امکان داشتن آمدن و از همان زمانی که ما وارد این منزل شدیم مشاهده کردیم که در حقیقت شما یک فضای مساعد و مناسب رو برای آزادی هر یک اعضای این اویله مهیا کرده با کدام راه با کدام واسطه و با کدام اساس شما توانستید که همین گونه یک اویله خوشبخت سازید من برای این خیلی اویله خوشبخت ساختم اول خود رو فقط با کار دولتی شب و روز نگفته کار کردم فرزندانم رو تربیت کردم فقط خدمت کردم که به همین روزها نایل شوم شکر خدا فرزندانم همه صاحب معلومات صاحب کار خوشبختی برسیدم شاید این همون خدمت‌های ارزنده شما بود با دعای مردم با این با دعای مردم البته دعای نیک مردم رو گرفتم و ساعت 3 شب 4 شب بیاین من به یگان مانع با آنها رفته خدمت میکردم چیز میکردم که همین پگاه من رو مردم حرمت کنند خدا به شکر میکنم که اهل دیهم همسایه هم از حساب همین خدمت نیکی که با آنها میکنم عزت حرمت من رو به جا میارم فرزندهای هم نیست معلم عزیز امروز بعضی از عروسانی هستند که میخواهند یک جوانی با یک جوان اویله برپا کنند که الکی این چیز در جامعه ما طرف وسیع شده ایستاده است با یک جوان اویله برپا کنند که پولدار است دولتمند است ثروتمند است و خصوصا با چیز و چاره او توجه دارند بیاید از گذشته شما کمی قصه کنیم زمانی که شما با همان شوهر مرحومتان اویله برپا کردید وضع زندگی اینها چگونه بود وضع زندگی اویلوی شما چگونه بود در پیشبرد زندگی تا رسیدن به این قدر دولت و ثروت و راحت شما چی عذاب‌ها رو پس سر کردید که تا امروز از یاد شما فراموش نمی‌شود درباره انمون گذشته خود کمی قصه کنید گذشته که تا امروز گاهی می‌شود که وقتی به ذهنتون می‌برد شما رو غمگین میکند همین گونه حالت‌های ناگوار در زندگی شما بودن این گفتون درست بچم وقتی که من با اویله میبرمدم یگون نه ثروتی شوهرم رو به نظر گرفتگم نه یگون ماشین دارد می خانه دارد می بوی با دولت می من به نظر نگرفتم فقط همون بچه من با معقول می خراکترش نظمی شد گفته اویله دار شدم من و جوان حاضر دخترای حاضر راست گفتم اول ببینن که ثروتمند باشد پولدار باشد ماشیندار باشد چیز باشد و میگن که من به شوهر برایم وقتی که من به شوهر بردم من خوشتامنم در پیشم یک من از دیگر اویلی دیگر خیلی اویلی من خدمتچی بود چیز بود تماما به دیگر اویله اومدم نباشد یکم بار ثروت و چیزی اینا من به نظر نگرفتم خدمت کردم شب و روز خدا به شکر و همین روز خدا آوره رسوند و دیوانم بچه‌ام در اومد چیز کرد خدا به شکر من همین روز اومده رسیدم از اون لحظه قصه کنید شاید بود حالتایی که چون بعد از سال 90 یعنی بعد از اون که تاجیکستان صاحب استقلال شد ما تبریک خود شما خوب میدونید که 10 سال تقریبا 15 سال اول مشکلات مردم زیاد بود هم از لحاظ اقتصادی اجتماعی خلاصه تاجیکستان به یک بحران گرفتار شد و تاثیر همین بحران به هر یک اویله نیز آمده رسید شاید در همین گونه سالها بود حالتایی که مثلا روزی شد که در خانه شما نان نبود روزی شد که شاید روغن نبود روزی شد که شاید چیزی دیگر یعنی چیزی که برای استعمال کردن ضرور است همین گونه چیزها نبود همین گونه حالتها همین گونه روزها بود در زندگی شما همین روزها در همون سالها بود در همون سال جایی که می آمد که من نان نمیافتم که فرزندان بتیم برده های نان من آوره اوچرد استاده برده های نان آوره بچه هم به دودگی چون که در اون سالها با شوهر خدا رحمتیم که وفات کردگی بودن من یک خودم تنها بودم من جوش اومد که
یک دیش بالینسا خوابوندن در کور من هر سیچ برده بالینسا خوابوندم که فرزندای که یک دیش من بالینسا خوابوندم دو دیگه ایش به کنیگو کردنش در کور اگوچو اینا نان یافتنشون در کور حسابی که زندگی من بیمارد بود عذاب بود من هم خوشو همین جماعت دهاتی لایق شیرینی با کار میکنم هم رفته سعودیان ترور و هم شرکت شده کار میکنم که بچه هم گوشنه نمونم تشنه نمونم با همین وضعیت های وزنین راستیگه من بچه کلان کردم وزنین جوش بود نان نیافتگی وقت من بود. در یک روز چند ساعت شما کار میکردید؟ من یکم روزی دمگیری نداشتم. یک روز سمینه 24 ساعت جماعت دهاتی لایق شیرینی با سمینه پست میستادم. دویم روز رفته ترور با سعودیان با 24 ساعت پست میستادم. سوم روز آمده دیدسب همچون همشیره شفقت 4 ساعت کار میکنم 6 ساعت دیگه 10 ساعت دیگه ما آمده خیلی کارهای مثلا جمشویی می خانه روی می کار زندگی میکنم با پگاه من این کار که تکرار میکنم. در حالتی که شما مثلا گفتید که پست میستادید در بیمارخانه با فرزندان شما که نگاه می‌کنید؟ با فرزندانم خدا به شکر مادرم اون وقت زنده بودن با خشتومنم می آمدن نگاه میکردن با اخیرا خودخوشم که کلان شدن خداشون می ایستادم من خیلی پرتفت من از کسی نامکوبی میگشتم. معلمه جان تشکر برای اون که در موضوع اویله و اویله داره بسیار سخنهای خوب گفتید. اکنون کمک برمیگردیم به سیاست. شما در دوام 30 سال استقلالیت در محل زیستی خود و عموما تاجیکستان جایهایی که مثلا شما از آنجا بازدید کردید دیگر گوشه و کنار کشور چه تغییرات ها رو مشاهده کردید نسبت سالهای شوروی؟ نسبت سالهای شوروی البته در این 30 سال استقلالیت شکری تاجیکستان آباد شکری تاجیکستان آسوده و آرام بسیار نویگری ها شد تا این 30 ساله که خیلی پوری شد سیری شد آبادی شد سو فرزندان با خوش خورسندی سو اشکمکاشون سیر شده مکتب میرم باغچه میرم رفته آمده باشن شکر استقلالیت در این 30 سال بسیار نویگری شده در تاجیکستان شکر تاجیکستان آبادم پرزیدنت عزیزمون جناب عالی امام علی رحمان برای خدمت‌هایشان صدها تشکر میگویم همچون مادر تنهایی که من 3 فرزند رو با وای رساندم و سردار دولت ما سپاسگزاری می‌نمایم. من رحمانوف شهزاد احمدویچ سال تولدم 1984 رحمت به مادر بزرگم میگویم که ما در همین روز خوشبختی آمده رسیدیم. من در سن 14 سالگی از پدر ماندم و مادر من شب و روز فرزندم گفته ما رو به این سن سال رسانده خوشبخت کردن. ریشه خرسندی و آبادی ما این مادر بزرگم ما گفته شوهر نکردن شب نگفتن روز نگفتن ما به همین سن سال رسانده به وای رسانده شکر خدا شکر مادر که ما در همین روزه خوش و خرسندی شکر دولت آمده رسیدیم. لحظه هست که ما مایده بودیم مادرم کار میرفتن و بعضی روزها میشد که مثلا بیبی هم می آمدن که ما هم خوابگی میکردن بیبی دیگری هم این بیبی هم بعضی روزها میشد که یک خودمو میموندیم تنها خواب میرفتیم بعد من سال کلان که بودم و فکر میکردم که خدا خواهد این روزها میگذرد خواهرانم مایده تر بودن از من 3 سال 4 سال مثلا اینا 10 ساله 12 ساله هم خیلی بودم خب میگفتم این روزها خدا خواهد پسر میشد با حرکت میکردم که مثلا مادرم اگر پگاه از کار بیاین اگر همین خانه ها تازه باشد مثلا همه جا شتگی باشد و ما میخواستم خواهرام به تقسیم میکردم امروز توی خانه میروی تو کاس طباخ میشی من حولی رو میروم هم خیلی هر روز یک وای میکردیم که مادرم بیام که همین خرسند باشن خسته نباشن همون روزها راستیگه در خاطرم شما باوری داشتید که با این گونه مثلا زندگی آسایشته میرسید روزی میشود و تا جای یعنی زندگی ارزنده رو صاحب میشه به همین چیز شما باور داشتید؟ من باور داشتم برای اینکه من خودم اون چی که در فکرم هست
همین 5 سالم 10 سالم باشد که من آرزوی دلم برسیدگی من مثلا به سن 17 در آمده خواستم که دست مادرم رو گیرم. اون سالهای وزنی بود خیسته مثلا مکتب 2 ماه موندنش به نایستاده به دولت روسیه به کار رفتم. میخواستم که آباد شویم پیش رویم. تیزتر مادرم از همین بسیار زحمت ها سال آسایشته شده مثلا سر راحت بینم گفته خودم راستی از سن 17 سالگی به سن روسیه رفته آمده خب آواز خدا شد باید نامه یافته خلاص. اینجا از چهره مادر عزیزم عیان است به ما که در قدم در این اویده همه احترامشون میکنن از جمله خودی شما و این مادر عزیز خود رو هم گفتن که خوشبخت می‌حسابند. و من به شما سوال دارم، شما که یک نفر پسر هستید، هست اویده هایی که 4-5 نفر یا بیشتر از آن در آنجا مثلا مادران هستند که صاحب پسر هستند، برای اینکه این گونه شرایط و این گونه زندگی خوب ندارند. مادران تا امروز اگرچه در سن 60 بالا هستند ولی باز هم با کار و باری گوناگون مشغول هستند و پیوسته می‌بینید که یا در صحرا هستند یا با کار دیگر بند هستند بعد از نفقه برآمدن هم. سبب این گونه نادرست پیش بردن اویله در چی هست همین گونه اویله ها؟ یعنی چرا اینقدر فرزندان یعنی پسر بچه‌ها میگن که اساسی خانه یا بگیم که ستون خانه پسر است، چرا اینقدر پسرها هستند و 3 نفر نمیتونن که یک اویله آباد داشته باشن؟ سببش چیست؟ سببش به فکر من بی‌پروایی اینکه مهر و محبت نبودن به اویله خود، به مادر خود، به پدر خود، به فرزند خود، به همسر خود. وقتی که مهر نمیشود در همه اویله به فکر من اون آدم میخواد که اون پسر مرد همه روزش گذرد شد به فکرم در هیچی مهر و محبت ندارد. مثلا برای همین مادر بیچاره نمیخواد که گرسنه باشد یا یک فرزندش تشنه باشد میرد به صحرا مثلا به دیگر جا مهنت میکند که امروز مثلا یک روز نان میافته خورم. مردها برای هم بی‌پروا به فکر من دارد. خب یعنی شما اساسی زندگی یعنی خوشبختی اویله خود رو اهل اعضایان اویله خود رو در مهر و محبت پروریدن می‌بینید؟ مهر و محبت. آیا فکر نمی‌کنید که همین مهر و محبت یعنی مادرزادی بر شما مادر رسیده از مادر عزیز و از پدر مرحومتان؟ فکر من مادرزاد مثلا چون این اویله خودش با مهر بنیاد شده بود؟ همون مثلا ریشه درخت چه خیلی باشد درخت هم خیلی میشود. شما در آینده به فرزندان خود نیز همین گونه امکانات همین گونه آزادی میدهید چه دختر است چه پسر تا اینکه به مثل شما و مادرتان با مهر اویله برپا کنند در آینده؟ البته میدهم و حرکت میکنم که اون مهنتایی که مثلا مادرم کردن برای ما کردن و ما میخوام برای مثلا فرزندای خودم یک نیکی یک آبادکاری یک چیزی مونده از این دنیا اگر که همون چشم میگوشیم مادرم که مرا به نیکی و من همچون مثل مادرم مثلا پدرم مثلا به نیکی ما رو یاد کنن که مثلا همه آدم بود. یعنی خاطره شما همیشه جاودان باشد، مهر شما در دل فرزندان همیشه جاودان همه خیلی باشد. خب خدا که البته اولش آرزو میکنیم که دولت راحتی پیری و مثل انمی بیبیتون که در سن 85 بودن به همه اعضایان آن اویله نصیب گردد. شما امروز با چه کسب و کار مشغول هستید؟ زندگی خود رو از کدام حساب می‌کنید؟ من صاحب کارم با برآوردن خشتی سمنتی مشغول هستم. کارگر 2-3 نفر کار میکنیم. خیلی زندگیمون رو پیش همین پیش برده ایستادیم. حاضر هستم. خب در ادامه 30 سال استقلالیت شما در تاجیکستان چه تغییرات رو بوده؟ نگاه شما اندیشه شما درباره استقلال چیست؟ راست گفت در ادامه 30 سال استقلالیت من بعد از سال 91 سال هر سال در فکرم هست بسیار پیشروی شده که همین در جماعت ما در همین دهات ما همتون میبینم که بسیار پیشروی شده استقلال است. مثلا در پایتخت میریم به ولایت میریم به مرکز ناحیه میریم بسیار پیشروی ها و آبادکاری ها سری پوری تینجی آسایشتگی رحمت به تاجیکستان رحمت به پیشوای ملت محترم امام رحمان که ما رو به همین روزهای نیک خرسندی آوره رساندن. ریشه همین صلح و وحدت و تینجی و آرامی همون مردک بزرگ پیشوای ملت امام رحمان باشد. و کنجی صندلی بنشسته شبها مادری پیرم
تو شاید جامعه دامادی میدوزی به صد نیت که روزی تو بینی برقدی من بشکنی ارمان ببینی تا به سنگی نو به کنجی نوجوانی. در تاجیکستان این کردکستان کم زیاد است از باغ و پستان جای زیبا زیبای زیبا دست نمود است رقص و سرود است صورت کشی ها شادی فزود است. همچنین پسری یگانه این خانواده با مقصد سهم گذاشتن به پیشرفت و آبادی میهن خود کارخانه خشت سیمنتی را ساخته به استفاده داده است که در آن 4 نفر کارگر کار و فعالیت داشته همه روزه طبق فرمایش ها خشت استحصال نموده به مزاجان خویش دسترس می نمایند. یکی از دیگر صاحبکاران وطن دوستدار طبیب صاحب تجربه خدای بردیو عزت الله انشاءات را بخشیده به 30مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان ساخته پر را به استفاده داده است. در بینایی که این صاحبکار بنیاد کرده است در آشیانه یکم فعالیت مرکزی دندان پزشکی و در آشیانه دوم باشد فعالیت آشخانه به راه مانده شده است که همه روزه از خدمت رسانی های آن مردم استفاده می کنند. در مرکز دندان پزشکی قهرمان برنامه همراه فرزندانش که همه پیرو کسب اویند کار و فعالیت داشته با سطح و صفت بلند خدمت رسانی همه روزه به مشکلات مردم رسیدگی می نماید. من طبیب سلامت‌ها خدای بردی عزت الله دانشگاه طبی دولت تاجیکستان سالی 1985 ختم نموده از همون سال دیگرد اینجوری در همین جماعت دیوتی لوگ شهر فرمت سلامت‌های برده ایستادم. من فرزندانم شمشیر جون بهزاد جناب قهرمان همه اویلای ما کار میکنیم فعالیت میکنیم. این بینایی که این حال شما بخشیده به 30 سالگی ساختید و به قسمی بالایش رو به استفاده دادید و چطوری که ما مشاهده میکنیم در آشیانه اول استماتولوژی در آشیانه دوم آشخانه موجود است. هدف و مقصد شما از بنیاد همین بنا در چی بود؟ هدف مقصد ما از بنیادکاری سازندگی جناب عالی پیشوای ملت الهام گرفته کوشش کردیم که یک گوشه وطن رو مثلا کمتر باشدم و حسی خودمون بگذاریم آباد کنیم و در آینده خدا خواهد نصیب وای گرفتگیم لایحه تیار شدگی زمین گرفتگیم و یک کلینیک سیاوشانه زمانوی ساخته سپرده دادیم و استفاده دادنید. حاضر در همین بینایی که شما یک چند مثلا مرکزهای خدمت رسانی رو تشکیل کردید عموما چند نفر رو با کار جای کار کردن؟ 10-12 نفر از کار فعالیت کردن نام یافته ایستاده است. یکمش کسی که چطور هواپیما فرود ایستادیم. دویمش اینجا حاضر تشکیل کردیم کابینت اوزی اولتراساندویی. بعد اینجا 2 حجره استماتولوژیا لابراتوری دندانسازی و بالا آشخانه زمانوی همه شرایطش کردیم ساخته به خدمت دی خلق سپردیم. این حال همین مرکز خدمت رسانی دندان پزشکی شما پورا فعالیت دارد یا اینکه حالا کار ادامه دارد برای حجره ما پورا ادامه دارد یا حالی هم کمیته هست با دوام میتیم آینده چی نقشه ها دارید باز؟ آینده نقشه ها بسیار فرزندای خانواده سیم باز میخونیم ما یک 5-6 نفر شاگرد طلب کردیم دختر شما اینجا دیدید وای نوشی استودنت دانشجو تجربه موزم دیگه نظام و فرزندان شمشیر جون همه شما اویلوی اینجا کار فعالیت میکنید؟ خیلی اویلوی خیلی جنوب هم هست بیگانه هم هست هم شیره از دیگر جو. بسیار خوب. در همین 30 سال استقلالیت شما چه تغییرات ها رو در محل زیست خود پیدا کردید یا در ساحه تندرستی که شما کار فعالیت میکنید چه تغییرات ها رو دیدید؟ نگاه شما درباره 30 سال استقلالیت تاجیکستان؟ در 30 سال بسیار ترقی زیاد شد. اون شرایطی که ما در شوری کار میکردیم زوری که بود است فکر کنم. اون دستگاهی که می‌بینید کسا آزار نمی‌یابند همه چیز یک کرده یک بار سودم می‌گیریم می‌پرتیم در رو پیش خیلی جوشون دیدن بود استریلیزاسیون کردن بود خطر داشتن؟ خطر داشت حاضر همش بی خطر بیمار میشن بی خطر. شما برای خریداری و یا وارد کردن همین دستگاه‌های ضروری برای دندان پزشکی چقدر مبلغ تقریبا مصرف کردید و این دستگاه‌ها از کجا وارد شدن؟ من خودم با رفیقم باید سفر کردم اونجا شهر اونجا خطوی سفر کردم اونجا اون دستگاه رو دسترس کردم
Oradan hazır set avardagim, o düzleş istifadə burada istədiyim. Ateş تقریبا چقدر مبلغ صرف شده است؟ عموما هم دست همه دستگاهی زده. اون اینا حساب نمیکنید. بعد از که خودتون کار میکنید حساب نمیکنید. حساب بردا میگیرید. همین تخمین دونه $3000 با اون دیگه میگم. یک دستگاهش. یک دستگاهش. خب لطفاً میگفتید که برای بنیاد این انشاءات جشن شما چقدر مبلغ مصرف کردید؟ راست میگم ما حساب است که کردیم سراسیمه نشدیم حساب هم نکردیم. این بعد تایهای یوری فرزنده هست. خودش که 5 نفر پسر 3 نفر دختر دارم. مرحله با مرحله بنیاد کرده کاری مبلغ حساب نکردیم. همه فرزندان رو دو کسب شما رو انتخاب کردن؟ نه همش. کمانیم مشابه کارهای داخلی شهر دشمن میکنم. یک نفر از سوی شهر دشمن کار میکنم. و 2 نفر اینجا خودم کار میکنم. دخترچم دانشیار. شما برای اون نفرانی که مثلا امکانیتی بنیادی چنین انشاءات‌ها رو دارند یا امکانیتی با جای کار تامین کردن نفران دیگر یعنی مردم رو دارند چی گفتنی هستید؟ چی باید بکنن تا اینکه به مثل شما توانسته باشن یک گوشه وطن رو آباد کنند؟ همون وقت کوشش کردن در کار، نیت گذاشتن در کار در پیش خود که همین نیت من باید رسم همین کار من باید کنم. فقط دانشمند بودنشون در کار، علم آموختنشون در کار. در نوبت سوال اینترنت همه چیز پیدا کردن است. در وقتش ما کتاب میگفتیم، کتابخانه میگشتیم. اینترنت نبود. وقتی چی سوالی هست اینترنت شما تیار کرد دادوس. همه چیز آسان شده. دریافت کردن میشه دستگاه هم آسان شده. اینترنت که میگم. برای این پیشوای ملت میندارم که همه شرایط ما با امکانیت دادن صاحبکار رو به امکانیت دادن. سو دور پیش میپرسیدن اگه جو گرفتی چیکار کردی؟ واسه همه آزاد چیکار کنن چیکار نکنن. برای این از پیشوای ملت یک بود ما میندار هستیم. باز هم کوشش میکنیم که خدمت همه باشیم، خدمت وطن باشیم، وطن خود رو بکنیم. ملت تاجیک با هنر و هنرمندی از قدیم شهرت خاصه دارد. در دهه غوسر نیز شخصان هنرمند کم نیستند. یکی از آنها نظر و بهردین می باشد که مدت 40 سال می شود با کسب آهنگری مشغول بوده. همه روزه اسباب و تجهیزات های گوناگون روزگار را ساخته پیشنهاد خریداران می‌گرداند. ضمن بازدیدمان از کارگاه این مرد خرد اطلاع پیدا کردیم که در برابر خریداران داخلی همچنین به محصولات ساخته او خارجیان نیز توجه زیاد دارند. امسال امروز از ارمیتان من این تبر فرسان مردک همه ما مثال فسان کردن کارت کردن این سال راست بود است مثلا تو فسان کرد دیگه کردن گفته که این مثال من این هفته روز چهارشنبه برام زدم مثلا تبرای مستقیم این مغازینه لیکن او باش شکل شده که اینجاش پریدگی یعنی باز سوس کرد بوده دادن این دیپلم میگیرد مادر از یوری اینجا هر کار با ما من پیاد نزدیکم سر کار دارم رادیاتورهای ماشین سویتیه ده اینو ماسکی والگم میکنم من اپراتوری پیاد میکنم این کار کرده بوایده من کسلاتایی من که دکو بده من از همین سوزن طبق سر کرد تا تمام میشم میسازم پیچکه هم میسازم کاجک هم میسازم توربیش هم میسازم و غیر این یک زبچستای ماشینای اوپیلای میبرن ساخته میتونم لبول ماشین هم یک زبچست شکسته باشن میبره از روی همون ابراز شکستگیش من نباشه ساخته میتونم که من میتونم من مثلا من قایچی چوبوری همین کارخوچم 8 روز آهنگ تیز کردن نمیدونم من تیز کنم مگه موی دستم تو خبردار نگرم میگم که من یه دفعه وقتش بود استاد موضوع ده برای همین هر کی تیز کردن نمیدونم اینجا قایچی مول قایچی گری است برای آدمو پیش ما بیو همچنین در دهه غوسر جماعت دهات لایق شیرالی خانه فرهنگ نیز فعالیت دارد. ما دایر به برد و باخت فعالیت این خانه فرهنگ در مدت 30 سال استقلالیت با سرور آن مستان و شوکت هم صحبت شدیم. دستاوردهایی که از ماه ینور تا جانب گذرانده شد در عید جشن صده با اشتراک مهمانان عالی قدر شده گذشت. نوروز پنجشنبه فستیوال آزمون سیر گل لاله به
тайёрӣ дида ҳама ҷониба дидем ва 80 солагӣ устоди зиндаёди мо лоиқ ширалӣ ки ба истиқболи меҳмонони олиқадр ки дар мавзеи зодгоҳи худи шоир шуда гузашт дар он ҷо саҳми худро гузарондан коргарони мо ва иди кӯдакон шуда гузашт дар ваям бисёр чорабинӣ ба дараҷаи аъло гузашт ва мани пеш ба иди ваҳдат ба бо худо хоҳад тайёрӣ дида истодагӣ андалеб ки 31 моҳи май дар шаҳри панҷакин шуда гузашт ҳисси ансамбли марворид дар он ҷо буд чунки як номери бахшида ба сурудҳу анъанаҳои миллӣ дар он ҷо ҳунари анъанаи аллахониро гирифтагӣ будем ансамбли марворид дар он ҷо бо баҳои баланд гузаронда шуд. ман маҳсунов шавкат асадинович директори хонаи фарҳангии ноҳиявӣ ҷамоати деҳоти лоиқ ширалӣ деҳаи ғусар мебошам. дар хонаи фарҳангии мо 8 нафар коргар кор фаъолият мекунанд. дар хонаи фарҳангии мо 2 ансамбл яъне ансамбли халқии этнографӣ марворид ва ансамбли оилавии маҳсуновҳо фаъолият мекунанд. дар тамоми ҷашну маросимҳое ки мана дар тоҷикистон азизамо шуда истодааст дар ҳамон саҳми худомонро гузаронда омодасагим. мана пеш ба 30 солаги истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон мо ҳаст мо омодагӣ дида истодаем ва ҳаракат мекунем ки саҳми худамонро гузаронем. барои сазовор пешрӯз гирифтани хуб лутфан мегуфтед ки дар давоми 30 соли истиқлолият дар ҳамин хонаи фарҳанги шумо ва деҳаи шумо яъне маҳалле ки зисту зиндагӣ мекунед чӣ тағйиротҳоро шумо мушоҳида кардед? нигоҳи шумо дар бораи истиқлолият чи аст? истиқлолият ин як мӯъҷизаи худовандӣ аст ки барои халқи тоҷики мо ва инчунин барои ҳамин хонаи фарҳангии мо бисёр барои пеш дастовардҳои зиёдеро барои мо ба вуҷуд овард. дар истиқлолият ба мо имкониятҳои бисёре буд ки мо дар ҳар ҷашну маросимҳо озодона рафта баромад карда барои халқи азизамон намоишҳои худамонро дар иғна дошта омадем. инчунин бо шарофати истиқлолият ансамбли оилавиҳое ки дар тоҷикистони азизамон мешавад мо ҳама вақт бо сари баланд рафта баромад карда ҷои намоёна гирифта омадасагем. дар ансамблҳое ки дар назди хонаи фарҳанги шумо фаъолият мекунад чанд нафар дар он яъне бо кор фаро гирифта шуданд ё бигӯем ки эҷодкорон чанд нафар ҳастанд шумо? ансамбли халқи этнографӣ марворид ин ансамбл аз ҳамин халқу ҳамин одамое ки ҳунарманд ҳастанд ва лаёқатманд ҳастанд ва оно коргар намебошанд, корҳошон гуногун мебошад. набошад дар корхонаи мо 2 нафар аъзои ансамбли марворид, якта роҳбар ва якта роҳбари рақс дорем. яъне ансамбли шумо ҳамчун як маркази омӯзишӣ аст? омӯзишӣ ҳаст ва ҳунармандое ҳастанд ки оно кор фаъолияташон вай доранд, эҷодкорӣ доранд, ҳунар доранд, мебиён натиҷа қити мо ҳамкорӣ мекунем. шукрона ҳамин дорем ки давлати осоиштаю обод дорем. ҳамчунин дар назди ин хонаи фарҳанг филиали китобхонаи бачагонаи рақами 23 фаъолият мекунад ки ҳамарӯза хоҳишмандон барои мутолиа намудани китобҳои гуногун ба ин ҷо меоянд. бояд тазаккур дод ки корҳои созандагиву бунёдкорӣ бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ идома дорад. мо боварӣ дорем ки дар қатори ин ҳама соҳибкороне ки мо дар барнома доир ба фаъолияти корияшон ба шумо маълумот додем, дигар мардуми сарбаланди деҳаи ғӯсар низ барои ободиву пешрафти мамлакат пайваста талош мекунанду бо ин восита диёри хешро боз ҳам ободу зебо мегардонанд.
بازدید ما از جماعت دهاتی لایق شیرالی ادامه دارد.